दृष्टि केवल अक्षरक दृष्टि नुहे, दृष्टि और दृष्टिकोण जीशुंकर चाहाणी अना देखिबा नजर एगुड़ाक सब उपरे मु किछि किछि दृष्टांत देबाको चाहूची। से किपरि दृष्टिकोण रे से बाइबल रे लोक मान को देखुथिले। आ प्रथमे हमें आसीबा मैथ्यू 9:36 रे। मैथ्यू 9:36 रे से लोक समूह को देखी दयारे विगलित हेले, कारण से माने मेषपलक मेषपलक परी क्लांत और असहाय थिले। जेतेले तांको प्रचार करुथिले अनेक लोक माने लोक भरी भरी रोउथिले और सेमान जेतेले से तांको देखुथिले से केवल बाह्यक विषय देखु नथिले, तांको हृदय गुडा को देखुथिले। से जानि पड़थिले माने होचंते असहाय, केते जीवन रो यात्रा रे केते क्लांत हेई जाइचंती से माने, और तांकर केते दुख परिश्रांत भारग्रस्त से माने हेई कि तांको पाखो को आसुचंती। से जीसु कोन कथे तांकर हृदय गोटे दयारे विगलित होई। ए जे दयार विगलित मुजार ग्रीक तार जो शब्द मूल शब्द जेते देखा जिबे आपण जानि परिबे जे बाहिक विषय जो फीलिंग और इमोशन सेटा नुहे, माने अंतर भितरु अन्य लोक किपरि भाबरे कष्ट सहुची सेटा होची से निजे सहुथिले। से जानि परुथिले तांको स्पिरिट रे तांको हृदय रे माने केते कष्ट करिके आसीचंती। प्रभु से केवल से आत्मा लाभ करने को चाहू नथिले, मात्र तांको से जो जो जगह जाउथिले जेते जन तांको पाखको आसुथिले रोग सुस्थता निमंते से समस्त को सुस्थता दान करुथिले। केवल सेतिकिरे से रही गलेनी, मात्र तांकर शारीरिक विषय भी से चिंता करुथिले और तांको खाद्य भी से निमंते से योजना करुथिले। एपरि गोटे प्रभु से देखिकी आमर से दृष्टिकोण आमे देखु किपरि भाबरे आमर दृष्टिकोण आज कौन आम लोक मान को देखिकी आम हृदय द्रयारे विगलित होची। जो माने अच्छंती अभाव रे असुविधा रे जो माने कष्ट रे अच्छंती आम हृदय किपरि हृदय हुए तो गोटे भिकारी को आमे देखिले किछि टंका देई देई थाउ नले सु कहि के ता सेटा नुहे, मात्र हृदय भितरु जो दयारे जो विगलित हवा जेतेले लोक समूह को देखुथिले तांकर हृदय दयार विगलित होउथला। आ गोटे दृष्टांत मु देबी, सेटा होची जेतेले जीसु नयना नगर को गले आ से जेतेले एंटर करूचंती से नगर द्वार रे देखुचंती नगर रु से तांकर तांको पछरे अछंती अनेक लोक आ तांको संगरे तांको से शिष्य माने भी अछंती आ से नगर द्वार रु देखुचंती गोटे लोक माने आसुचंती कोकई भयकी आ ता ऊपर गोटे मला शब पड़ीची आ ता पछरे गोटे विधवा स्त्री लोक से कांदी कांदी आसुची आ ता पछरे भी अनेक लोक अछंती। आ जेतेले से विधवा स्त्री को देखिले से लुक 7:13 रे एपरि लेखा हुए, प्रभु तांको देखी दयारे विगलित होई ताहांको कहिले आउ रोदन कर नाही। पुनः मु पढ़ुची, से गोटे विधवा थिला, तार गोटे मात्र पुत्र थिला और से भी मरी जाइची। और जो से दृश्य को जेते देखिले से स्त्री लोकर से जो कष्ट जो दुख जीसु निजे तांकर हृदय रे अनुभव करि पाले और सेतले से ताको देखिकी दयार विगलित होइकी ताको कहिले आउ रोदन कर नाही। एटा होची से जो कंपैशनेट हार्ट आमे देखुछु। तापर से जाइकी से कोकई पाखको जाइकी आउ से पुओटा जे मरी जाइथिला ताको पुनर्बार जीवित करले आ कहले पुओ आउ उठ आउ सेतले से उठिकी कथा कहिबाकू लागिला। तार परिणति कौन हैला तार से आमे देखुछु सेठी कि जेतेक लोक थिले समस्ते भयभीत हेले। ए की लोक ए किपरि भाववादी आसीची आम भितरे आउ समस्ते प्रशंसा करने को लगिले। जुहुदा आउ तार चाख पाख अंचल रे सबु आड़े ए खबर प्रचार हो गला जे एहीपरि गोटे व्यक्ति अच्छंती जे कि गोटे मल्ला मनुष्य को भी जीवित करि पारंती।
प्रिय भौणी और भाई माने एपरी गोटे तार जेतेबेले आमे दयारे विगलित हो तार नेक्स्ट तार रिजल्ट कौन हुए प्रभु से दिन हमको देखिले। तापरे आ गोटे दृष्टांत देबाकू चाहूची सेटा होची आमे जदि जिबा मार्क 5 रो 32 रु 34 रे ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷ ଯାଇକି ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହେଇକି ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡେ ଲୋକ 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 ଏତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ 12 ବର୍ଷ ହେଇକି ସେ ରକ୍ତ ସ୍ରାବରେ ସେ ଯେ ସଫର କରିଛି ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ସେ ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାତ୍ର କୋଉଠି ବି ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିପାରିଲାନି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ଲୁଚି ଲୁଚି ଯିବି କାହିଁକିନା ସେ ଅସୁଛି ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେ କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କର जस्ट तंक झुंपा मु छुईली और जिते से झुंपा छुईला और प्रभु कौन है जीशु अपना थारु शक्ति निर्गत हेबा अंतर रे ज्ञात हेले से देखिले और से तहिरे ताको कौन है ना से कौन कले लेखाउची किंतु जे एहा करिथिला ताहाकू देखिबा निमंते से चतुर्दिगरे दृष्टिपात करिबाकू लागिले से देखिबाकू लागिले कि मोर झुंपा छुई की मो ठारू से शक्ति निर्गत हो जाइछि कहा मो पावर कहा पाखक जाइछि आ जेतेबेले से स्त्री लोक देखिला से धरा पड़ी गला से लुचि लुचि जाउथिला मात्र जेते से पूरा आसिकरी तांकर पाद तळे पड़िकिरी तांको कहानी कहला आ प्रभु ताको सेई दिन कहिले कन्या बोली ताको संबोधन करले डॉटर इंग्लिश लिखा है डॉटर योर फेथ हैज मेड यू होल कन्या तुमर विश्वास तुमको सुस्थता लाभ करिछि। देखंतु एई जो मुहूर्त रे जेतेबेले से स्त्री लोकन को कहिबे से संबोधन करुथिले गोटे कन्या भाबरे कौनसी बाइबल कौनसी दृष्टांतर नहीं ए गोटे स्त्री लोकन को से डॉक्टर बोली कहिचंती कन्या बोली ताको संबोधन करिचंती आउ सेतेबेलकू तार जीवन रे जो बदलाव आसीथिबो जो ट्रांसफॉर्मेशन आसीथिबो जो कंप्लीट परिवर्तन आसीथिबो जो स्त्री लोक परित्यक्त जे जहा को असुचि बोली तांको समाज ताको ग्रहण करू नथिला से स्त्री लोक से कौन कले गोटे समाज रे गोटे मर्यादा देले केवल ताको शारीरिक भावरे से ताको सुस्थता देलेनी मात्र प्रभु तांको कौन कले ना हमर जीसु प्रभु ताको गोटे समाज रे गोटे मर्यादा देले ताको गोटे रिकॉग्निशन देले ताको गोटे स्टेटस देले जे ये होची से स्त्री लोक जे कि रक्तस्राव रे 12 वर्ष मात्र आज से कंप्लीटली सुची हो जाइछि प्रभु कर जो झुंपा छोइला से संपूर्ण भावरे सुस्थता लाभ करला। आ गोटे दृष्टांत द्वारा विगलित होबा दृष्टांत आमे पाई परिबा मार्क 1:41 रे सेठी हमें गोटे कुष्ठ रोगी को देखुचु आ कुष्ठ रोगी आसी प्रभु जीशुଙ୍କ निकटरे मागुची प्रभु मते तुमे सुस्थता दियो आ प्रभु ताकू देखिकी सेथिरे से दयार विगलित होई हस्त विस्तार करी ताहांको स्पर्श कले माने से कुष्ठ रोगी आमर समाज रे आज पर्यंत आमे कुष्ठ रोगी मान को अछूत कहू आ भाबंतु से समाज रे जेताले व्यवस्था रे केही हेले कुष्ठ रोगी मान को नगर भितर रखु नथिले से माने नगर रो बाहरे बहुत बाहरे रहिबे कारण तांकर समस्तकर से गोटे थिला जे विश्वास थिला जे ए कुष्ठ रोगी मान को कुष्ठता एते भयंकर गोटे रोग आसीची काहे की से मान निश्चय तांकर जीवन रे गोटे भयंकर पाप करिथिबे आ सेति पई आ से मानकर जे थिला एटा गोटे कंटाजियस डिजीज एटा गोटे इन्फेक्शियस डिजीज आमे तांको शहर भितरे कोठी रखिबानी आ पूरा बाहरे से माने गोटे भिकारी रो भलिया से मान सेठी जांको जीवन यापन करुथले भाबंतु से कुष्ठ रोगी मान को केते कष्ट होथुवा गोटे समाज भितरे से माने रहितले मात्र गोटे रोग आसिलाटू तांको बाहर करा हे गला मात्र प्रभु का में धन्यवाद देबा सेही परी गोटे व्यक्ति अछंती हमर सेही बारीपदारे जे कि तांकर निमंते से मरिले
ଆଉ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି? ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବରାଜ ଭାଇ, ଏଟା କ୍ୱିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନଥିଲା। ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ବିତେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇପରି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କି କୁଷ୍ଠରୋଗୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେ କେବଳ ତାକୁ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେନି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ପ୍ରସାର କରିକି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ। ଆଉ ଯତ୍କ୍ଷଣେ ସେ ଛୁଇଁଲେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯାଅ, ଯାଜକ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ କୁହ ତୁମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରୁଛ। ମାନେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମାଜ, ସେଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜର ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେ କେବଳ ସେଇଠି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି ସେଇଠି ଆଉ ରହିବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲେ। କେବଳ ସୁସ୍ଥତା ଲାଭ କରିଲେନି, ସେ ସମାଜକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଚାଲିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଟା ଦେଖିକି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏଇପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ଆମକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୟାର ବିଗଳିତ ହେବା। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ସେମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟସ ବି ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ଯେମିତି ଆମ ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ସେଇପରି ଭାବରେ ରହିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ସେଟା ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟି। ସେଟା ହଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସେଟା ହଉଛି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ। ଆମେ ଯଦି ଦିଟି ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଁ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଯକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଧନୀ ଯୁବକ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଯକ୍ଷ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଉପରେ ସେ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ବିବିଏସ୍ ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି, ମୁଁ ବାଙ୍ଗରା। ଆଉ ସେଟା ଏତେ ବଢିଆ ଗୀତଟା, ଯେତେ ପିଲା ସେଟା ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ଡେଇଁକି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲା ନା ସେଇ ଡିମ୍ବୁରୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ସେଟା ଆପଣ ପାଇବେ ଲୁକ 19:5। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରିକିରି ଯକ୍ଷକୁ ନାମ ଧରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଓହ୍ଲେଇଆ, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଆଜି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଖାଇବି। ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ତାକୁ ସେ ଥିଲେ ଗୋଟେ କରଗ୍ରାହୀ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାତ୍ର ଲୋକ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପାପୀ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପାପୀ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ପାପୀ ନଥିଲା, ପାପ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ପାପୀ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ତଳକୁ ଆସିଲା, ସେ ତାକୁ ସେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ସେ ଉପର ଥାଇକି କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ନେଇଛି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବିକ୍ରୟ କରିକି ଅଧା ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ମାନେ ଅନ୍ୟାୟରେ ଯାଠୁ ମୁଁ ନେଇଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ 4 ଗୁଣ ଦେବି। ସେଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଏଇ ଗୃହରେ ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉ ଲୋକଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥିଲା, ନିଜ ପାଇଁ ଖାଲି ଧନ ରଖୁଥିଲା, ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲା, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ, ସ୍ୱାର୍ଥବିହୀନ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୁଷ୍ୟରୁ ସେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଉଦାର ମନୁଷ୍ୟ।
ଯାହା କିଛି ଥିଲା ମୁଁ 4 ଗୁଣ ପଛେ ଦେବି। ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଲା ଗୋଟେ ଧନୀ ଯୁବକ, ସେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କରି ଆସିଛି। ମାନେ ତାର କେତେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ମୁଁ ତ ସେଇ ମୋସାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ କରି ଆସିଛି, ମୋର କିଛି ପାପ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କି ବଢିଆ ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କ 10:21 ଦେଖିବେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। କେତେ ତାଙ୍କର, ସେ କଣ ଜାଣିନଥିଲେ ୟା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କହିବି ତମେ ସବୁ କିଛି ତୁମର ବିକ୍ରୟ କରିକିରି ଆସ ତମେ, ସେତେବେଳକୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିନଥିଲେ ମତେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବ, ମତେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସ୍ନେହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ବି ସେଇ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍। ଆମେ ବି ଦିନେ ପାପି ଥିଲୁ, ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ଵାରା, ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ଵାରା, ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦ୍ଵାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏତ ଆମେ ପାପରେ ରହିଛୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ପ୍ରତି କଣ? ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ପ୍ରେମ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି, ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍। ବିକଜ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ, ସେଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଢି ହବନି। ଆମେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଯିବା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଯିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଣିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ନିଜକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସମୀକ୍ଷା କରୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ପାପ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ପ୍ରତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି, ଏଟା ହଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ବିଚାର ବିମୁଖ ଦୃଷ୍ଟି। ନିରପେକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଚାର ବିମୁଖ ଦୃଷ୍ଟି। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ନନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଲୁକ୍, ନନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ଲୁକ୍। ଆମେ ଯୌନ ପର୍ବରେ ଦେଖିବା ସେଇ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ସମରିୟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସମରିୟାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ ଡାକି ଆଣ, ସେ କଣ ସେଇଠି ତାକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୋର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମର 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ଅବିକା ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ରହୁଛ ସେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ମାତ୍ର ସେଟା ଦୋଷାରୋପର ସେଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ ସେ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିକି କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ସମରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପରିକି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭା ଜଳ, ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପାଇବ ଆଜି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମସିହା ଆସିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟତା ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ମସିହ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିଲା, ତା ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା ସେ ସମରଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଦୌଡ଼ି ଗଲା ତାର ସେଇ ଯୋଉ ଗାଁକୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ସେଥିର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନନ୍ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସେଇ ଯୋଉ ବେବିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଦୁକି ଫାରୁସି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆସିକି ତାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବେବିଚାରରେ ତାକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ, ସେ ଧରା ପଡିଲା ବେବିଚାରରେ। ଆଉ କଣ ମୋସାଙ୍କର ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାକୁ ମାରିବା, ପଥର ମାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କାହାଣୀଟା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି କହିଲେନି, ଖାଲି ଅଧମୁଖ ହେଇକି କିଛି ଲେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
पुनस्थ पुनस्थ से जिते कहले गोटे शब्द उक्त मुह उक्त करके कहले जो माने निष्पाप से माने पत्थर आग मारंतु। और प्रिय भाई भौणी माने कितनी सुंदर बेसी किछि पाटिपुटा नहीं किछि नहीं खाली से कहले जो माने निष्पाप और गोटे छोटरू बड़ से लिखाए समस्ते गोटे गोटे पलायन कले। और सेतबेले जेतबेले से स्त्री को देखिले गोटे से कौन सी भावरे ताकू दोषारोप करेनि कौन सी भावरे से ताकू जजमेंटल हेलेनी कौन सी भावरे तार विचार करिलेनी खाली ताकू कहिले एपरी ताकू कहले व्यभिचारिणी को मु मध्य तुम्भको दंडनीय बोली विचार करू नहीं जाओ आज ठारू पाप कर नहीं। केते सुंदर तार आत्मा लाभ से दिन से करिले कौन सी भावरे ताको जजमेंटल हेलेनी कौन सी भावरे से दोषारोप करिलेनी कौन सी भावरे विचार ए दीटी स्त्री व्यभिचारण मात्र हेले मध्य प्रभु तांको सेही दृष्टि रे देखिलेनी से देखिले ए माने होचंती दीटी स्त्री जहांकर आत्मा को लाभ करिया को पड़ुछि। आमे मु गोटे छोट दृष्टांत मु देबा को चाहूची मोर निजर एक्सपीरियंस रो मधुस्मिता भौणी भी सेटा जानी थिबे मु जेतले स्कूल रे पाठ पढौथली आ सेठी गोटे पिलाटे थिला आ ता ना कहबा इच्छा करूनी ता मां बापा बापा दोने जर्नलिस्ट थिले तांको मां थिले गोटे टीचर आ 3 वर्ष 4 वर्ष तले से जेतले मु तांको हठात गोटे भोजी को नहीं हठात किना आमे बसिछु 11:30 12 बेलको खबर आसला जे से पिलाटा सुइसाइड कमिट करिछि। इत्ते हमको आघात लागिला कारण मते बहुत आघात लागिछि कारण से मासे आगरो गोटे भोजी रे तांको बापा आसकी मते निजर परिचय देबे मु एते तांको बापा को जानि नथली मां को बहुत भलो जानिथिली आ से आसकी मते कहउचंती मैम आ मो पुओटा सुधीरी जाइछि आपनका आशीर्वाद रो आ से अबिका भलो से गोटे से पिलाटा बीटेक कंप्लीट कला आ बीटेक कंप्लीट करके गोटे भलो कंपनी रे से चाकरी करूची ता संग को से बिजनेस भी करूची आ से आम निमंते गोटे घर ऑलरेडी से भुवनेश्वर रे देखि के अपार्टमेंट गोटे ता निमंते जो देबार अछि जो डिपॉजिट सेटा देई सालनी आ हमें आस्ते आस्ते हमें मिसी के मां पो मिसी के हमें कोन करबा ना ताकू चुकेबा आ तार बहुत सुधरा आसीची से मास भितरे से निजको से सुइसाइड कला माने एते कष्ट लागिला सेटा सुनिकी आ जेतेबेले तार बैकग्राउंड मु आपन को कहबा को चाहूची जेतेबेले 9th 10th 11th रे पढुतला मु जेतेबेले ताको पढौतली ताको मां आसीबे हमर 7:30 बेलको असेंबली हुए सेतेबेलको से मां आसंती सबुदिन कोन पे आसन जानंती देखिबा को से पिलाटा स्कूल को आसीची ना नाही कारण तांकर विश्वास नथला से स्कूल ड्रेस पिंदी के आसे तांको विश्वास नथला से पिलाटा स्कूल को आसीबो आ से किते कांदंती आम पाखरे से केबे कोन करूथला से स्कूल रे मो जो टीचर मन को से भलो पाउथला अति भद्र पिलाटी अति भद्र अति इंटेलिजेंट भी पिलाटी मतलब जो टीचर मन को से भलो पाउ नथला तांको संगरे बहुत अभद्र भलिया व्यवहार करूथिला आ से सब ता ना थिला बदमाश आ एपरी पिलाटी से कोन करूथिला तांको घर को गले तार इत्ते राग जदि ता मां बापा किछि मना करिवे से कोन करिबो ना टीवी टा को धर की छेची देइथिला आ घर जेते तार राग होतला से घरर जो कांथ गुडी करे सेठी कोणा करी पकतला गोटे ए नेकरी माने ताको से जो पिला माने ता संग माने कहते मैम ताको रूम को तुम्हें आपण देखि परिबेनी जोठी देखले सब कोणा 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 मात्र जेतोले से ए सुइसाइड कमिट कला बहुत जण एपरि की स्टेटमेंट देले अरे बहुत देरी हे गला एटा तो केबेठु करिबार थिला माने हमें संगे संग न भाबी की न चिंती की हमें गोटे स्टेटमेंट दे दो कौन कष्ट दे कि से जाइछि से को देरे जाई कि काहे कि से सुइसाइड कमिट करिछि हमें सेटा न भाबी की हमें हमर जजमेंट हमें मम विचारटा दे दो ए तो केबेठु हबार थिला मात्र प्रभु से दृष्टिकोण केबे देखंती से आत्मा को देखंती और से जेते आत्मा को देखंती से कौनसी दोषारोप करंती। चतुर्थ दृष्टि तांकर गोटे सामर्थ्यर दृष्टि और क्षमतार दृष्टि लोक से जेते देखंती काहाको ता भीतर जो क्षमता अच्छी जार एबिलिटी अच्छी कौन तार से सामर्थ्य अच्छी से सेटा देखंती जदि आमे देखिबा सिमियन पीटर को
ସିମିଅନ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାଛୁଆରା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ କେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପଲସିଭ, ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହେ ଇମ୍ପଲସିଭ। ଇମ୍ପଲସିଭ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯାହା ମନକୁ ଢୁକିଲା ସେମାନେ ସେଇପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପଲସିଭ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୌନ ତାକୁ 42 ରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାମ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପିଟର କେବା କେଫା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପାଣିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏ ମୁଁ ବି ଚାଲିବି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ସେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଗ ହେଇଗଲା, ସେ କଣ କରିଲେ ନା ଗେସ୍ତମାନି ବଗିଚାରେ ସେଇ ଯୋଉ ଯାଜକର ଯୋଉ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଥିଲା ତାର କାନକୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 17:4 ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଏଥର 3ଟି କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ, ମୋଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ। ମାନେ ସେ କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସେ ନ ବୁଝିକି ସେ ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଯୋଉ ଶେଷ ଭୋଜ ରାତ୍ରି, ସେ ଶେଷ ରାତ୍ରିର ଭୋଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନା 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 ମୋର ପାଦ ଧୁଅନି, ମୋ ପାଦ କାହିଁକି ତୁମେ ଧୁଅବ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ପାଦଟା ଧଉଛ ମୋର ହାତ ଗୁଡିକ ଧୋଇ ଦିଅ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଧୋଇ ଦିଅ। ଏଇପରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାର ବହୁତ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଲୁଚିଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟିଜ ସେଟା ସେ ବାହାର କରିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପିତରକୁ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ମାଥ୍ୟୁ 16:18 ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ଆପଣାର ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପିତର ଭିତରେ କୌଣସି କେତେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କେତେ ଗୁଡାକ ନ ଚିନ୍ତିକି ନ ଭାବିକିରି କଥା ଗୁଡା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି। ଏଇପରି ପିତରକୁ ସେ ଡାକିକି କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଲିଡରସିପ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ଆପଣ ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି। ଆଉ ସେଇଟା କେତେବେଳେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2ରେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଡରସିପ ନେଇକିରି ଆଉ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚାରରେ 3000 ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯୋଡି ହେଲା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବ। ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କହିଦଉ ଏ ବେକାର ପିଲାଟେ, ତା ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି। ଆମ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କେତେବେଳେ କହିପାରୁ ତୋ ଦ୍ଵାରା କିଛି ହବନି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉ କେପାବିଲିଟିଟା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଆମେ ଆମ ପାଖ ଯାହାକୁ ଦେଖୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ବହୁତ ଲୋରେ ଏଷ୍ଟିମ୍ କରୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ହଁ ତମର ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି। ବିଗତ କାଲି ମୋର ଗୋଟେ ସେସନ ଥିଲା ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଟା ବ୍ଲେସିଂ ୟୁଥ ମିଶନ ର ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ କନଫରେନ୍ସରେ ମତେ ଗୋଟେ ସେସନ ନେବାକୁ ଥିଲା ୟୁଥ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସେଇଆ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କର, not in a negative manner, ମାତ୍ର ପଜିଟିଭ ୱେରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଆଡଭାଇସ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବେ ଅବିକା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାମନଯୋଡ଼ିରୁ ଛାଡିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି ଆଉ ମହିଳା ସମିତି ଜଏନ କଲି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ମତେ କୁହାଗଲା ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଓଡିଆରେ ବାକ୍ୟ ଦେଇନଥିଲି, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମୋ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ ଓଡିଆରେ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। କାହିଁକିନା ଆମ ମା ସଭାରେ ମତେ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମତେ
ଡାକିଲେ ସେଠି କେବଳ ଓଡିଆରେ ମତେ କହିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ଆଜି ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି। ହୁଏତ ଭଲ ଓଡିଆ ହେଇନପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି, କାରଣ ସେ ମତେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ସେଇ ପବିତ୍ରତମର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ଓଡିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଝିରେ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ହୃଦୟ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି। ଦିଟି ଗୋଟେ ହଉଛି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି। এটা হচ্ছে হার্ট পিয়ার্সিং এন্ড হার্ট হিলিং গেজ। লুক 22:61 ଆଉ 62 ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେ ଲୁକ 22:33 ରେ ପିତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାରାଗାରକୁ ଯିବି ଓ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ପିତର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ନ ଡାକୁଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ମତେ ଜାଣ ଏହି 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବି, ଆଉ ସେଇଠି ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କଲେ, ସେମାନେ କଣ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ଥର କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ବେଳକୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ 61 ଆଉ 62 ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ପିତର ମୋର ସେ ଇନର ସର୍କଲ ରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଡିସାଇପଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ଉପରେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଭରସା ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ସେ ମତେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମତେ କହିଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାରାଗାର କଣ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି, ସେଇ ପିତର ଆଜି ମତେ ଧୋକା ଦେଇଛି, ସେଇ ପିତର ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଇଛି, ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଆରୋପର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, କହୁନଥିଲେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ଵାରା ସେ କହୁନଥିଲେ, ରାଗର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା କି ଆକ୍ରୋଶର ଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେ ହଉଛି ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ ପିତର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ସେ ନିହାତି କଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ 3.5 ବର୍ଷ ଚାଲି ଚାଲି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ସେ ଧୋକା ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ନା, ଅନୁତାପ କଲେ, ବାହାରେ ଯାଇକି ସେ କ୍ରନ୍ଦନ 62 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ଗୋଟେ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯଦି ଆମର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ହେଲେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ବିଟରନେସ୍ ଆସିଯାଏ, କେତେ ତିକ୍ତତା ଆସିଯାଏ, ଆମେ କେବେଳେ କ୍ଷମା କରିପାରୁନୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ କେବଳ ପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଗୋଟେ କ୍ଷମାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ପିତର ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ସେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ ପୁରା ରିପେଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେମ୍ ପିତର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଏଇପରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିନୁ, କାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିକ୍ତତା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ଆମେ ଆସୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେ ମାଗିବା
प्रभु मु आज तांको क्षमा करुछि मु तांको प्रभु कौनसी भाबरे मोर जीवन रे आ तांको से जो बिटरनेस आउ हार्बर करिबिनी प्रिय भाई भौणी माने एटा हिला प्रभुंकर दृष्टि केते गुडक दृष्टि और दृष्टिकोण विषय मु आज आपन को कहिली प्रथम दृष्टि हला दयार विगलित केबा करुणार दृष्टि केबा सहनशीलतार दृष्टि संवेदना पूर्ण दृष्टि द्वितीय में देखलो शरत विहीन दृष्टि प्रेमर दृष्टि अनकंडीशनल लव तापरे तृतीय में देखिलु निरपेक्ष केबा विचार मुख दृष्टि विमुख विचार विमुख दृष्टि नॉन जजमेंटल लुक ऑफ लव तापर आमे देखलु सामर्थ्य और क्षमतार दृष्टि लुक ऑफ पोटेंशियल पंचम आमे देखलु हृदय स्पर्शी हृदय आरोग्यकारी दृष्टि हार्ट पियर्सिंग एंड हार्ट हीलिंग लुक आसंतु प्रभु हमको आज यही आह्वान करुचंती से जो दृष्टि आमे जे तांकर संतान से जो दृष्टिकोण रे और दृष्टि रे अन्य मान को देखुतले आमे भी सेही परि भाबरे अन्य मान को देखिबा प्रिय Praise the Lord. एथरे मन करुछि. Thank you, my dear wife Anita. आज प्रभुंकर बा जीशुंकर जगत रे थिबा समय जो विभिन्न दृष्टिकोण आ एंगल ऑफ लुक ऊपर सुंदर एक गवेषणात्मक भावधारा आम प्रत्येक को जोगैछ प्रभु आशीर्वाद करंतु ता संगे संगे जो सुंदर सुंदर दृष्टांत सहित ताको खचैल से आहरी धन्यवाद दौचु किंतु से दृष्टिकोण आ देखिबारे आमको आज तुम्हें वंचित कल कारण आम तुमको आज देखी पार्लुन से आगामी समय जमी आगो को आम तुमको देखा भी वीडियो रे से करंतु थैंक यू।